بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے خواجہ دین کے معین تھے، ہادی ہندوستان حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے ورود مسعود سے پہلے پورے ہندوستان میں ہر جانب کفر و کافری اور بت پرستی کا دورہ تھا۔ ہندوستان کے سرکش لوگ اکثر خدائی کا دعویٰ کرتے تھے اور خدائے بزرگ و برتر کے شریک بنتے تھے۔ پتھروں، درختوں، جانوروں، چوپائیوں اور گائے کے گوبر تک کو پوجتے تھے۔ سب دین اور اسلام سے غافل اور خدا و رسول سے بے خبر تھے۔ کسی نے کبھی کعبہ کا رخ نہ دیکھا اور نہ کبھی اللہ اکبر کی صدا سنی تھی۔ ہادی ہندوستان عطائے رسول خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کی برکت سے ہندوستان کی زمین سے کفر و شرک کا اندھیرا دور ہو گیا اور ہر سو اسلام کا اجالا پھیل گیا۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ حقیقت میں دین کے معین تھے۔ آپ کے نہ آنے تک ہند میں اندھیرا تھا، روشنی گھر گھر پھیلی آپ ہی کے آنے سے۔ اونٹ بیٹھے رہ گئے ہادی ہندوستان، ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا نورانی اور روحانی قافلہ اجمیر پہنچا تو ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہر کے باہر ایک مقام پر سایہ دار درختوں کے نیچے قیام کرنا چاہا تو راجہ پرتھوی راج کے ملازموں نے بڑی بد اخلاقی اور نہایت بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جگہ قیام کرنے سے منع کیا اور ساربانوں نے کہا کہ اس جگہ پر ہمارے راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں یہاں سے جاتا ہوں، تمہارے اونٹ بیٹھتے ہیں تو اب بیٹھے ہی رہ جائیں گے۔ یہ فرما کر ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور انا ساگر کے قریب قیام فرمایا۔ وہ جگہ آج بھی خواجہ غریب نواز کے چلے کے نام سے مشہور ہے۔ جب شام ہوئی تو راجہ کے اونٹ اپنی چراگاہوں سے آئے اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تو اونٹ ایسے بیٹھ گئے کہ اٹھانے سے بھی نہ اٹھ سکے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سینے زمین سے چپک گئے ہوں۔ صبح کے وقت جب راجہ کے ملازموں ساربانوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو ہزار کوشش کے بعد بھی اونٹ نہ اٹھ سکے۔ ملازموں ساربانوں نے سارے واقعہ کی اطلاع راجہ کو دی تو راجہ پرتھوی راج نے کہا کہ تم لوگ اس درویش کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے اپنی غلطی اور بے ادبی کی معافی طلب کرو۔ چنانچہ ملازموں نے ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت طلب کی اور اپنی بے ادبی کی معافی چاہی۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معاف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جاؤ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تمہارے اونٹوں کے اٹھنے کا حکم ہو چکا ہے۔ جب یہ ساربان اونٹوں کے پاس آئے تو ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی طاقت و کرامت دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حقیقت میں سارے اونٹ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کو اس قدر اختیار و تصرفات عطا فرماتا ہے کہ ولی کے فرمان زمین بھی رہتی ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما دیا تو زمین نے فوراً حکم پر عمل کیا اور اونٹوں کو پکڑ لیا۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ اپنی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ ایسی طاقت و قدرت عطا فرماتا ہے کہ کمان میں سے تیر چھوڑ دیا جائے اور وہ تیر کمان سے نکل کر ہوا میں جا رہا ہو اور اللہ کا ولی یہ کہہ دے کہ اے تیر کمان میں واپس آ جا تو وہ تیر کمان میں واپس آ جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں یعنی اولیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو کہتے ہیں وہ اللہ کا کہا ہوتا ہے۔ اگرچہ تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ ایک بندے کی زبان سے نکل رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ قول اللہ تعالیٰ کا قول ہوتا ہے۔ رام دیو محنت کا قبول اسلام انا ساگر کے آس پاس سینکڑوں مندروں میں ایک سب سے بڑا مندر تھا اور وہ بڑا مندر
राजा पृथ्वीराज और इसके खानदान के लिए मखसूस था और इस मंदिर का मेहनत रामदेव था। रामदेव एक बुलंद ताकतवर इंसान था, बहुत बड़ा जादूगर और सफली अमल का जानकार भी था। रामदेव के कबूल इस्लाम का वाक़या इस तरह बयान किया गया है कि जब हमारे प्यारे ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रूहानी ताकत व क़ुव्वत से अजमेर की ज़मीन पर इस्लाम का शजर फूलने और फलने लगा और अजमेर की धरती से ईमान व यकीन का चश्मा उबलने लगा और अल्लाह व रसूल की मुआरिफत के अनवार व तजल्लियात से खल्क़े खुदा मुनव्वर व मुजल्ला होने लगी, तो इस्लाम की बढ़ती हुई क़ुव्वत व ताकत और मुसलमानों की रोज़ अफ़ज़ो तादाद को देखकर राजा पृथ्वीराज घबरा गया और इसी हैरानी और परेशानी के आलम में रामदेव मेहनत के पास आया और कहने लगा कि आप अपने जादू और सफली अमल से इस मुसलमान फ़कीर को हिलाको बर्बाद कर दो, या इस मुसलमान फ़कीर को हमारे मुल्क से बाहर निकाल दो, वरना पूरा अजमेर मुसलमान हो जाएगा और हमारी हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी। राजा पृथ्वीराज की गुफ्तगू को सुनने के बाद रामदेव मेहनत थोड़ी देर खामोश बैठा रहा और बोला कि ए राजा साहब, ये मुसलमान दरवेश बहुत ही कुव्वत व ताकत और कमाल का मालिक है। इस फकीर से इस तरह मुकाबला आसान नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि इस फकीर पर जादू और सफली अमल से कामयाबी मिले, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। रामदेव मेहनत अपने चेलों और शागिर्दों के साथ अताए रसूल हमारे प्यारे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुंच गया और जादू व सफली अमल का मंत्र व तंत्र पढ़ने लगा। एक मुरीद ने हमारे प्यारे ख्वाजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत विलायत में हाजिर होकर अर्ज किया, या ख्वाजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये कुफ्फार व मुशरिकीन और पंडित रामदेव जादूगर की हिमायत में फिर वापस आ गए हैं और जादू चला रहे हैं ताकि हम मुसलमानों को मगलूब व परेशान कर दे। अताए रसूल हमारे प्यारे ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ना घबराओ, उन सब का जादू बातिल है। इंशाअल्लाह ताला हम मुसलमानों पर उनके जादू का कोई असर नहीं होगा, बल्कि रामदेव जादूगर उन लोगों पर हमला करता नजर आएगा। ये इरशाद फरमाकर हमारे प्यारे ख्वाजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज में मशगूल हो गए, यहाँ तक के तमाम कुफ्फार व मुशरिकीन रामदेव मेहनत के हमराह करीब आ गए। मगर जब उन कुफ्फार व मुशरिकीन की निगाहें हमारे प्यारे ख्वाजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रूहानियत विलायत वाले चेहरों पर पड़ी तो उनके जिस्मों पर लर्जा तारी हो गया। उनके कदमों में चलने की ताकत खत्म हो चुकी थी और जुबानें गूंगी हो चुकी थी और रामदेव मेहनत बैद की तरह कांप रहा था और उसके दिल की दुनिया बदल चुकी थी। कुफ्फार व मुशरिकीन रामदेव मेहनत को इसलिए लाए थे कि हमारे प्यारे ख्वाजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को परेशान व हैरान करेगा, मगर रामदेव मेहनत हमारे ख्वाजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हिमायत में आ गया और लकड़ी और पत्थर से दुश्मनों को मार कर भगा दिया। हमारे प्यारे ख्वाजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रामदेव मेहनत की ये मुजाहिदाना शान और मोहब्बत देखी तो एक प्याला पानी अपने रूहानी हाथों से अता फरमाया और बड़े शफकत और मोहब्बत से फरमाया कि इस पानी को तुम पी लो। रामदेव मेहनत ने इस पानी को बड़ी अकीदत के साथ पी लिया। पानी का पीना था कि रामदेव मेहनत का दिल कुफ्र शिर्क के अंधेरों से साफ पाक हो गया और इसके कल्बो जिगर में इस्लाम की रोशनी और ईमान व यकीन का उजाला फैल गया और वो बेखुद होकर हमारे प्यारे ख्वाजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नूरानी कदमों पर गिर पड़ा और मुसलमान हो गया। वो देव मुसलमान होकर हमारे प्यारे ख्वाजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अर्ज करता है कि हुजूर, आपके चेहरे पुरनूर के दीदार से मैं बहुत शाद यानी खुश हूँ। तो हमारे प्यारे ख्वाजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस मुनासिबत से इसका नाम शादी देव रखा। एक ज़रूरी वजाहत
देव संस्कृत जुबान में देवता के लिए भी बोला जाता है और अहले हिंद देवता का लफ्ज महान और साहबे कमाल इंसान के लिए भी बोलते हैं। पृथ्वी राज की माँ की पेशेन गोई हादिए हिंदुस्तान हमारे प्यारे ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हिंदुस्तान आमद से 12 साल पहले राजा पृथ्वीराज की माँ ने इल्म नुजूम के जरिया मालूम कर लिया था कि अजमेर में एक मुसलमान फकीर आएगा जो साहबे कमाल होगा। चुनांचे माँ ने अपने बेटे राजा पृथ्वीराज को पेशेन गोई करते हुए नसीहत की कि जब वो मुसलमान फकीर तुम्हारे मुल्क अजमेर में आए तो इस फकीर के साथ नरमी व अदब और तवाज़ुअ से पेश आना। अगर तुमने इस मुसलमान दरवेश के साथ बेअदबी और बदसलूकी का मुजाहिरा किया तो तुम्हारा मुल्क तबाह हो जाएगा और तुम हिलाको बर्बाद हो जाओगे। ये सुनकर पृथ्वीराज मगमूम और मुतफिकर हुआ। ए ईमान वालों, जब ठोकर खाना और बर्बाद होना किस्मत में लिख दिया जाता है तो किसी की नसीहत और अच्छी बात भी समझ में नहीं आती और अल्लाह वालों की बेअदबी और उनकी गुस्ताखी इस कदर बड़ा अजाब और सख्त मुसीबत लाती है कि फिर आदमी बच नहीं पाता और हिलाको बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ताला नेकों के अदब के साथ अपने अमनो पनाह में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।